ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 43 अंग ते बख्शिश कर रहे ने पावन पवित्र उपदेश। रहाउ दीआं पंक्तियां हन। प्राणी तू आया लाहा लैण, लग्गा कित कुफकड़े। कुफकड़े हुंदे ने खोटे काम, सब मुकदी चली रैण। उमर रूपी रात लंघ गई तेरी, लाहा हले तक लिया ही नहीं कोई। श्री राग महला पंजवां। पंचम पिता गुरु अर्जन देव महाराज श्री राग च 73वां शब्द बख्शिश करते हैं। 43 अंग ते सतगुरु फरमाउंदे ने ये जिहड़े संसार दे जीव ने, ये जिहड़ी चीज़ मूँह च जिवें हौली हौली चगलदियां होया रस लए तो बिना ही बाहर सुट देनी, उहनूं कहंदे पपोलना। जिवें अजकल निआणे खांदे ने चिंगम जी, वो खाई जाते, हुंदा तां कुछ भी नहीं है उहदे च, बस खाई जाना खाई जाना खाई जाना फिर सुट देना, उहनूं कहंदे पपोलना। ना उहदे च कोई अंदर नूं गया ना बाहर नूं गया, सिर्फ एवें एक मूँह ही हिलाया बस। आओ उस अखर नूं सतगुरु कहंदे भलके उठ पपोली है, बिन बुझे मुग्ध अजान। सो जिहड़े संसारी लोग ने हमेशा सवेरे उठ के ग्रंथां नूं पपोलदे हन, फरोलते ने, इधर उधर पत्ते उल्टाई जाते ने, पर विचों जिहड़ा असल सिद्धांत है उहनूं ग्रहण नहीं करते। भलके उठ पपोली है, बिन बुझे मुग्ध अजान। सिद्धांत दे बुझे तो बिना ये जिहड़े मूर्ख जीव ने, अनजान ने, अज्ञात ने, सवेरे उठदिआं सार ही इस करके पालदे पोसदे ने अपनी देही नूं। नाम सिमरन दे बुझे तो बिना संसार दे विच जिन्ने लोग ने अज्ञानता सहित हो रहे ने। अज्ञान जिवें सतगुरु ने एक अखर वरत्या मूर्ख पुरुष। मूर्ख बारे आपां जाण लईए कि एक बंदा है, उहनूं जे कहीए कि बाहर मींह पैंदा अंदर नूं आ जाओ, जां धुप्प है ज़्यादा वो अंदर नूं आ जांदा। कहंदे एक बंदे नूं कहीए जे मींह पैंदा अंदर आ जा, कहंदे क्यों आवां, मैं कोई तेरा बन्निया तेरे आखे क्यों लगा। ये हुंदा मूर्ख। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने एक तो वो ने जिहड़े सुणदे ही बाणी दा मनन करदे ने, एक वो ने जिहड़े अग्गों जवाब सवाल करदे ने, वो हुंदे ने मूर्ख पुरुष। वो की करदे ने, पपोलीआ भाव पपोलदे ने। लो जी उत्थे आ लिखिया सी, उत्थे आ लिखिया सी, फलाने थां आ लिखिया सी। गल सी मूल रूप दे विच नाम दा रस लैण दी, गल सी ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त करन दी। पर अज दा संसार नाम दा रस लैण दी बजाए ये बिंदी ऐ नहीं, इत्थे टिप्पी ऐ नहीं, इत्थे विश्राम ऐ नहीं, आ पंक्ति ऐ नहीं, वो फलाना गलत करदा, वो फलाना ठीक करदा। ये 5 गल्लां बोलियां 100 गल है, इदां दी 1000 भी हो सकदी। 1000 कदे लगभग इदां दीयां गल्लां पपोलना कहंदे इहनूं। वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने दुनिया दे अंदर जिन्ने भी लोग रौला पाउण वाले ने धर्म दे नां ते, धर्म दे कर्म नूं करन वाले दिखावा मात्र, उन्हां विचों सारिआं नूं पुछो भी तुहानूं किसी नूं नाम दा रस आया, कोई मन दी एकाग्रता होई तुहाडी? कहंदे ना वो तां नहीं आया। इस करके सतगुरु कहंदे बिन बुझे मुग्ध अजान। जिहड़ी स्टेज है मुग्ध दी ये बहुत ही ज़्यादा भैड़ी, अजान उदों भी भैड़ा। असंख मूर्ख अंध घोर, जिवें महाराज ने वचन लिखिया, बिल्कुल ही बेसमझ लोग ने। नाम दा रस लैण दी बजाए बाणी दी फरोला फराली ज़्यादा करते हैं। फरोला फराली विच फिर डांग सोटा खड़कदा, वो कहंदा इत्थे विश्राम नहीं, वो कहंदा इत्थे नहीं, दोनों लड़ पे आपस विच। चलो आप अपने घर ही बह गए जाके, मैं उहदे नाल नहीं बोलना, वो कहंदा मैं उहदे नाल नहीं बोलना। वो अद्धे लोग अपने वल कर लैंदा, अद्धी संगत नूं दूजे अपने वल कर लैंदे ने। ਉਹ सारी संगत दे पहला 2 टोटे, फिर 4 टोटे, फिर 6 टोटे, संगत पाड़ के अड अड कर ली सारी। फिर सारी संगत नूं पुछो भी तुहानूं की मिलिया अड अड होके? कदे कोई एकाग्रता, कोई नाम दा रस, कोई चित्त दा टिकाओ, कोई मन नूं ठंड पई आ? नहीं, कहंदे ठंड तां नहीं पई, पार्टीबाजी वधिया बन गई साडी, लड़ाई लड़ोई वधिया कर लैने असीं सिखां वाला जिहड़ा काम खास। इस करके कहंदे महाराज ने भी कहा कि खालसा जो चढ़े तरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। कहंदे वो तां साडे कोल हैगी गल,
ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਲਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਣ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਿੱਟੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ 'ਚ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਬਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਦਵੈਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਕ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਤੀ, ਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਏ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲਾਈ ਬੁਝਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫੱਕੜੇ, ਇਹ ਖੋਟਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਮੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤ ਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਖਰੀ ਮਧਮਾ ਪਸੰਤੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇ ਜਾਪ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖਿਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਾਓ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਛ ਪੰਖੀਆ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦਮ ਮੰਮੇ ਨੇ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮੋ ਭਲਾ, ਉਹ ਮੰਮੇ ਨੇ ਔਂਕੜ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਉਦਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਦਮ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੱਦਾ ਮੰਮਾ ਕੁਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸ ਪੰਖੀਆਂ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੂੰ ਕੁਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਟਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਦਮ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਦਣਾ ਭੁੜਕਣਾ ਕਰਦਾ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ,
वो तो उद्यम है, आहर करदा फिरदा अपना उद्यम करदा है। एक है माड़े पासे नूं जाण दा कुद्दम करना, बुरे पासियां नूं पैरां ने जाना। कहंदे दिसै ना ही काल जमदूत, तैनूं नज़र नहीं आउंदा। जिवें सारे पशु पंछी आपो अपने विकारां दा कुद्दम करदे ने, खोटा काम करदे ने, अपने मरने नूं देखदे, इसे तरह तूं भी कुद्दम दे विच लग्या होया, मरने नूं जाणदा ही नहीं, समझदा ही नहीं कि जाना भी है। ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल, ओतै तो भाव उन्हां पशुआं पंछियां दे नाल ही मनुख मिल गया। उन्हां वांगू ये भी खोटा ही उद्यम करन लग पिया, माया दे मोह रूपी जाल विच फस गया। रहना तो माया विच ही, गल समझण दी हुंदी, माया विच रहना इहदे तो बिना सरदा भी नहीं। माया बिना 10वें पातशाह हुण होर गाण वाला ग्रंथदार ने सरबलो प्रकाश लिखदे ने, तुझ बिन सरै ना एक छिन, माया नूं लिखदे ने। कहने तेरे बिना तो एक छिन भी नहीं सरदा। गड्डी का तेल मुक जे ना उत्थे ही खड़ जाती है, ला लो जोर, तेल लिया के पा फिर चलूं, पैंचर हो जाए उत्थे ही खड़ जाता काम। संसार दे अंदर इत्थे तो बड़ा ज्यादा सख्त काम है, पैसा नहीं जेब दे विच तां काम खराब है। तो ठीक है, माया बिना सरदा नहीं। सतगुरु जी कहते माया दे विच निर्लेप रहना भी सिखो। जिवें पानी दे विच बंदा तरदा है, तरदा तरदा बंदा कई बारी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ तक एक बंदे ने 30 किलोमीटर तर के पार किया श्रीलंका तक, हिंदुस्तान की धरती तो 30 किलोमीटर तक एक बंदा तरिया अज तक, क्योंकि वह अभ्यास ही तरन का। पर जो डुब जाता फिर सारे ने कहना सी काहनूं तरना सी जे डुबना ही सी। सतगुरु कहते सारा संसार माया का समुंदर है, रहना भी आपां मच्छियां वांगू इहदे विच ही है, ते रहना भी निर्लेप है, डुबना भी नहीं। मच्छी देखो पानी दे विच तरदी है, पर यह तो नहीं कहने मच्छी डुब गई समुंदर दे विच। जिहड़ी मच्छी मर जाती है वह थले चली जाती, वह दूजियां मच्छियां खा जांदियां। इस करके सतगुरु आपां नूं सिक्ख्या दिंदे माया विच रह के भी निर्लेपता रखनी। हुण माया दे विच निर्लेपता कौन बंदे रखदे ने? मुक्ते सेई भालीऐ जे सच्चा नाम संभाल। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਫਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਓਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। चारे साहिबजादे शहीद हो गए, निर्लेप रह के दिखाया है। 9वें पातशाह ते धीरमल ने गोली चलाती, समान लुट के लै गया। सतगुरु कहने चलो भाई, छड्ड के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब जा बसाया गुरां ने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जद देखिया कि धर्म नूं खतरा है, हिंदुआं नूं खतरा, उदों फिर छड्ड के आनंदपुर साहब आप ही दिल्ली चले गए। कहने असीं भी सीस दे देने जाके। 10वें पातशाह महाराज ने श्री आनंदपुर साहब का किला ही छड़ दिता। मखमली गद्दियां ते बहण वाले गुरु अर्जन देव जी छड़ के सारा कुछ लाहौर तत्तियां तवियां ते जा बैठे। आपां तो इन्ना कोई कष्ट ही नहीं आया, आपां तो चंगे भले सुखी हुंदे होए ही कष्ट ही हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्योंकि सतगुरु ने दिखाया सी भी इन्ना कष्ट हुंदियां होयां भी साडे मन च शांति। वो काहदी शांति सी? नाम दी शांति। पर असी सारे जाने इन्ना सुखी हो के भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि नाम की ठंड हिरदे च नहीं है। जदों नाम हिरदे च हुंदा ना तो किसी नाल ईर्खा हुंदी है, ना द्वैश हुंदी है, ना नफरत हुंदी है, ना गुस्सा आउंदा, ना विकार पैदा हुंदे ने, ना कोई पुठे पासे नूं मन जांदा। इन्ना मन बर्फ वांगू टिकिया हुंदा, शांत चित्त, फुरना ही नहीं उठदा कोई माड़ा। इन्ना ज़्यादा मन शांत हो जाता सिमरन नाल।
ਹੁਣ सतगुरु महाराज ने देखो सचखंड कोई जा नहीं सकता, सचखंड तो धुर की बाणी लिया के देती, अकाल पुरख की बाणी, निरंकार की बाणी, वाहो वाहो बाणी निरंकार है ते जेवड़ा वरना कोय, इत्थे बाणी लिया के देती गुरां ने आपां नूं। फिर सतगुरां ने अकाल पुरख के हुक्म मुताबक 5 बाणियां दे राही अमृत की दात सानू देती, ककार देते, कैता तो बचना दसता, संगत सानू देती सवेर शाम दी, कीर्तन दिता, कथा दिती, नितनेम दिता, सिमरन मूल मंत्र साडे कोले है, गुर मंत्र साडे कोले है, माला मंत्र साडे कोले है। जे देखिया जावे तो दिता तो सारा कुछ। नियाणे जिवें करदे पढ़ाई, कहणगे मैनू पहलां आह चीज़ लिया के दो मैं फेर पढ़ूँ, वो भी लिया दने, पहलां मैनू आह लिया के दो मैं फेर पढ़ूँ। 100 चीज़ां नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, पढ़दा नहीं, कहने असल तो मैनू पढ़ाई आउंदी नहीं, मेरा दिमाग नहीं काम करता, फिर इन्नियां चीज़ां एवें मंगाईयां। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने सानू इन्ना कुछ दिता, इन्नी वड्डी बाणी है साडे कोले, तुसीं जे किते विचार के देखो, आपां दूजियां दी निंदा भी नहीं करदे क्योंकि सारे ही वड्डे ने, सत्कारयोग ने, पर जे विचार के देखो धुर की बाणी किसे होर कोल है साडे तो बिना, ये खंडे बाटे दा अमृत किसे होर कौम कोल है, किसी को गुरु ग्रंथ साहब है, होर किसी को की है मैं दिखाओ तो सी, किसी को है कि कुछ भी नहीं हैगा। फिर भी वो बंदे धन ने, वो छोटी जी चीज़ ते गुजारा करी जाते हैं, फिर भी वो अपने धर्मां नूं उपर उठा दे आसमान च, ना होने के बावजूद भी वो इन्ना उद्यम कर रहे हैं। मैं कहना उन्होंने किन्नी शरधा कि माड़ी माड़ी गल ते ही अपने धर्म का फैलाव कर रहे हैं। साडे कोल सगल समग्री है, सारा कुछ है, फिर भी आपां उद्यम नहीं कर रहे, फिर भी आपां थल्ले थल्ले दिनों दिन जाई जा रहे हैं। महाराज सच्चे पातशाह कहते जो घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, जेड़े घर नूं छड्ड के चलिया जाना वो घर मन दे विच आपां नूं सारिआं नूं प्यारा लगदा, मेरा घर है, ये मेरा घर है। जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता नाहे, ਜਿਹੜੇ परलोक घर में जाके वरतना निवास करना, वो परलोक घर की तन चिंता ही नहीं, परलोक घर भी है। चलो जे आप ना पता लगे इस गल का, सतगुरु ते तां यकीन कर लो। इन्ना ज़्यादा कूड़ प्रचार इस वक्त है अपने विच, एक बंदा कहंदा सचखंड हुंदा ही नहीं, ये तो उही गल्लां ही बनाईयां, तो मानसिक अवस्था है दा नाम सचखंड है, ये टोरंटो की गल है। ज्यों ज्यों दिनों दिन गाहां गाहां समा वधदा जा रहा, मनां दे विचों विश्वास उठदा ही जा रहा साडे, और इस करके होर किसी का फोन आया, कहने सचखंड ये आसमान च किते हवा दे विच आ, महाराज ने बाणी लिखिया सचखंड हैगा। मैं कहा गल ये हुंदी है ना, तो खैर मैं भी दस नहीं सकता, पर अभ्यास करके सारा कुछ अभ्यासियों नूं रब दे प्यारिआं नूं दिखिया है, तू भी देख लै, मेहनत कर। इस करके जिहड़ा अभ्यास करके चीज़ देखनी है वो अलग गल है, तो जिहड़ा गल्लां बातां करनियां ये अलग चीज़। महाराज कहने जिथे जाके हमेशा लई रहना उत्थों की चिंता कर, फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाए। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 400-500 ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਦੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਰ ਦੂਜਾ
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ ਹੋਰ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਕੈ ਆਏ ਪਿਆ ਸਰਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਢੂੰਡ ਢਾਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਕੋ ਨੀਮੀ ਮੈਂਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ ਆਪ, ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਕਢਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਲਾਹ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਢਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਹੁਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲਾ। ਪਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮੂਰਖ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਝੱਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਹੀ ਦੂਹੀ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪਛਤਾਇਆ ਪਰਿਆ ਵਸ ਜੰਦਾਰ। ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਵੀ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੀ ਆਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਧ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹਿ ਬਾਰਿਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨੈ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਆ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਆ, ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਿਆ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਕਾਲ ਰੂਪ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਧੀ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 24,000 ਸਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਰੂਪ ਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਢਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੁੱਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਢਹਿ ਕੇ ਦਰਖਤ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਐਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਿੱਚੀਆਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਹੇ ਰਹਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ।
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਮਝੇ, ਕੱਲ ਸਮਝੇ, ਪਰਸੋਂ ਸਮਝੇ। ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹਿ ਡੱਡੂਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਢ ਲਵੇ ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾ ਵੱਢੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਬਹੁਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰ ਤੈਯਾਰ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਈ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਹੁਕਮ ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੁਣ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੇਤ ਵੱਢਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਢਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਢ ਲਈ, ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਡੱਡਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਰੂਪ ਲਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਓ ਵੀ ਦਾਤੀਆਂ ਫੜ ਲਓ, ਹੱਥ ਗੁਰਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਛਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕਦਮ ਦਬਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਊਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣਗੇ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੂਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਚੰਚਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਐਮਏ ਕਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਉਧਰੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਐਮਏ ਕਦ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਮਏ ਆ, PhD ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਚੰਗੀ ਹੋ ਜੇ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਲੱਦ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਇਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਘਾਟਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਰ, ਲੜਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ।
कहने वो खानी किहदे नाल तुर गया वो तां दोनों बैठे रोई जाण, हुण की हो सकदा। सतगुरु कहने ने सानू ये फिक्र आ कि तुसीं अपनी पनीरी नूं संभाल भी सकोगे। पहली पनीरी सिख बन गई, दूजी बन गई, चलो तीजी वेले तां काम खत्म हो जाना। इस करके सतगुरु कहने हुण आओ दसदे आ तुहानूं। पहला पहर धंधा गया, दूजा परस होया। रात दा पहला पहर तां खाण पीण दे धंधिਆਂ 'ਚ बीत गया ਅਤੇ रात दा दूजा पहर गूढ़ी नींद भर के सौ गया। तीजा झाख झखाया, चौथा भोर पया। रात दे तीजे पहर जाके विषे विकारां दी झाख झखाया, गप्पा मारदा, इन्ने नूं चौथे पहर दे हुंदियां सवेर हो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰੂਪ ਧੰਦੇ 'ਚ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੋਬਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜੀਦਾ। ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੰਘਾ। ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਦ ਖੜ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਤਾਂ ਝਖਾ ਮਾਰਦੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝਖਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਵਡੇਪਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਰੂਪ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਚੜ ਗਿਆ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਕਦ ਹੀ ਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੀਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਓ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੋ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਗ ਗੇਅਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂ, ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਗੇਅਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜੂ, ਘਰ ਲੈ ਜੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਲਈ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਭਰਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 5 ਤੱਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਤਮ ਲਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਲੂੰ, ਸਵਰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਜੂ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਜੂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ? ਕਿਤੇ 2 ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਚਾਨਣ, 3 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, 4 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, 5 ਦਾ। ਜਿੱਥੇ 500 ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ। 2 ਜੋਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ 3 ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ 500 ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਹ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਦ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਦੇਖੀ?
वो तो सारी कुसंगत ही हो रही है। जे किते लख बंदा बैठा भी उत्थे तो समझाया जा रहा आत्मा निर्लेप है, जो मर्जी भोगो, खाओ पीओ, मौज करो, सवेरे उठण की लोड़ नहीं, कोई गल नहीं। वो किते संगत आ? वो तो सारी कुसंगत है। इस करके सतगुरु महाराज कहते जिस ते सोझी मन पई मिलिया पुरख सुजान, कहने मैं संगत तो अपना शरीर कुर्बान करदियां, संगत तो जीव आत्मा कुर्बान करदियां अपनी, कहें जिस साध संगत दे प्रताप करके मेरे मन च ज्ञान आया अते वाहिगुरु मिलिया, तां संगत दी इन्नी उपमा करदे सतगुरु। क्योंकि जिहड़ी बख्शिश संगत विच होनी आ ना, ये किते नहीं हुंदी। संगत विच बह के बख्शिश हुंदी गुरां दी। इस करके हमेशा ये ख्याल करो कि संगत विच जोर ला के भी किवें पहुंच जाओ, कि संगत जरूर करनी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह साखियात हाजिर नाजिर पार ब्रह्म परमेश्वर जान के बैठो। एक गल पक्की मान लो, जिवें गुरु साहब उदों संगत बहिंदे सी आपदे हुंदियां, हुण भी जिथे संगत हुंदी सतगुरु आप ही बैठे हुंदे ने। पर इन्ना फर्क हुंदा भी अपने वो अखां नहीं लगियां होईयां। जे वो अखां लगियां होण तां आपां प्रतੱਖ देख लईए कि सारे पातशाह बैठे। इन्नी संगत ते तां वैसे ही बहुत खुश हो जांदे महाराज भी साडी संगत बैठी, मेरे गुरसिख बैठे ने, मेरे प्यारे बैठे ने, गुरबाणी की कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा, ढाडियां दीयां वारां हो रहीआं ने। सतगुरु सच्चे पातशाह इउं प्रसन्न हुंदे ने। नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। महाराज कहने सारियां गल्लां जानन वाला अंतरजामी वाहिगुरु सदा ही अपने नाल देखिया। किवें जी? कहने साध संगत विच बैठ के किरपा होई मेरे ते, मैं परमात्मा नूं अपने हमेशा नाल देखदा, 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 नाल देखदा।